Students, my name is Vivek. I am from the Great Mentor IELTS Institute Theory. कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर टेंस बारे स्पैशली प्रेजेंट सिंपल बारे कोई वीडियो बनाओ ताकि सानू जो डाउट्स ने क्लीयर हो सकन। अज का मेरा टॉपिक है टेंस। टेंस की है? इट रेफर्स टाइम, जिहड़ा सानू टाइम बारे दसे, दैट इज कॉल्ड टेंस। टेंस किन्ने तरह का हुंदा है? तीन तरह का हुंदा है, पास्ट, प्रेजेंट ते फ्यूचर। पास्ट मतलब जो चीज़ बीत गई, प्रेजेंट जो हुण चल रही है, फ्यूचर मतलब आने वाला समय। अगे ओदियां भी चार टाइप्स ने, तो टोटल किन्ने टेंस हो गए बेटा? 12 टेंस हो गए। हुण मैं अज करवाउण जा रहा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल नूं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। सब तो पहला सानू इहदी पहचान सीखनी पऊगी भी किहड़ा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, किहड़ा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अगर सेंटेंस दे किसी भी वाक दे अंत विच दा है, दी है, दे हन लग्या होवे, ओह स्कूल जाता है, तो लास्ट च मैंने देखा कि दा है लिखा होया है। अगर मैं गल करा ओह खाना बनाउंदी है, तो लास्ट दे विच दी है आ गया। ओह स्कूल जाते हैं, तो जाते हैं दे विच की आ गया? दे हन आ गया। तो यह की है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हुण सब तो वड्डी प्रॉब्लम की आती है बच्चों को कि सर ये तो सानू क्लीयर है, पर सानू ये नहीं पता लगता भी असीं यूज कित्थे करिए। अगर आपां गल करिए रूटीन दी, फीलिंग्स दी, फैक्ट दी, यूनीवर्सल ट्रुथ दी या रिपीटेड एक्शन दी। मैं गल की रूटीन दी, मेरी डेली रूटीन है, मैं बच्चों को पढ़ाना हाँ, तो वह मेरी रूटीन होगी। मैनू नैक्सट है फीलिंग, मैनू चाह पसंद है पर कॉफ़ी पसंद नहीं, तो मेरी की होगी? फीलिंग होगी। अगर तुसी अपनी कोई लाइक या डिसलाइक बारे गल करते हो तो तुसी हमेशा प्रेजेंट सिंपल दे विच गल करोगे। हुण मैं अगर गल कहा कि फैक्ट, फैक्ट की चीज़ है? फैक्ट है मतलब जिवें मैं कहा इस मार्कर की कीमत की है 20 रुपीज़ है, तो यह की है? फैक्ट है। अगर मैं गल करा यूनीवर्सल ट्रुथ, जिहड़ी चीज़ नूं मैं बदल ना सका, जिवें द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो धरती है वो सूरज के आले दुआले घूमती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी की है? साडी यूनीवर्सल ट्रुथ है। हुण लास्ट है मेरा रिपीटेड एक्शन। रोज मैं इंस्टीट्यूट से आना तो बच्चों को पढ़ाना, तो यह चीज़ की होगी? मेरी रिपीटेड एक्शन हो गया, बार बार इको ही काम करना। तो हमेशा इन्हां चीज़ों को देख के तुसीं की लगाना है? प्रेजेंट सिंपल लगाना। होप तुहानूं समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल कित्थे यूज करना है। हुण इहदी आपां फॉर्मेशन देखते हैं। इहदे विच सब्जैक्ट वर्ब की फस्ट फॉर्म ते नाल एस या ई एस प्लस ऑब्जैक्ट। मैं अक्सर बच्चों को पूछदा भी प्रेजेंट सिंपल दे विच एस और ई एस किहनूं देख के लगदा है, तो बच्चों का इक्को ही जवाब हुंदा सर सिंगुलर नाल एस लगूगा, प्लूरल नाल ई एस लगूगा। ये बहुत वड्डी ब्लंडर मिसटेक है। तुसीं देखो अगर सब्जैक्ट अपना की आ गया? सिंगुलर आ गया। अगर मैं गल कर रहा सिंगुलर की, सिर्फ यही टेंस इस तरह का है जिसके सब्जैक्ट दे विच इन्नी पावर है कि वह वर्ब नूं इफेक्ट कर रहे हैं, बई अपने नाल एस या ई एस लगाने वास्ते मजबूर कर रहे हैं। जे सब्जैक्ट हैगा ही, शी, इट, एनी नेम, मतलब कोई भी मुंडा, कुड़ी या कोई भी इट, लिविंग नॉन लिविंग थिंग लई, या किसी का नाम आ गया फादर, मदर, सिस्टर, राम, श्याम, मतलब एक बंदे की गल होवे तो आपां वर्ब दे नाल की लगावांगे? एस या ई एस लगावांगे। मतलब हुण बच्चे तुसीं समझ गए होंगे कि सब तो पहला आपां ने सब्जैक्ट देखना है जिहदे नाल एस या ई एस लगेगा। हुण बच्चों के भी कन्फ्यूजन है भी सर एस और ई एस किवें लगेगा। तुसीं सब तो पहला सब्जैक्ट देख लिया, फिर हुण तुसीं वर्ब की एंडिंग देख लो। अगर वर्ब की एंडिंग, मैं गल कर रहा राजे वर्ब की, अगर वर्ब की एंडिंग ओ तो, सी एच तो, एफ एच तो, एक्स तो, जैड तो ते डबल एस तो होवे, तो तुसीं वर्ब दे नाल की लगाओगे? ई एस। अगर वर्ब की एंडिंग किसी होर अल्फाबैट्स तो हो रही है तो तुसीं की लगाओगे? एस। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं समझा रहा है, ओह स्कूल जाता है, मैंने लिखता ओह स्कूल जाता है, तो यदी रूटीन होगी। तो मैंने लिखा ही, पहला मैंने लिखा गो टू स्कूल, मैंने सब्जैक्ट के उपर फोकस किया कि ही की है? सब्जैक्ट है मेरा सिंगुलर, तो गो की एंडिंग की तो हो रही है बेटे? ओ तो हो रही है, तो ये नाल की लगूगा? ई एस। जे मैं कहा राम प्ले हॉकी, मैंने देखा राम की है? सिंगुलर है, पर उन्हें प्ले की एंडिंग की तो हो रही है? वाई तो हो रही है। इन्हां दे विच कोई भी वर्ब की एंडिंग नहीं दी हुई, तो उन्हें की लग जूगा राजे? एस लग जूगा। तो इस तरीके नाल तुहानूं क्लीयर हो गया किहड़ी वर्ब दे नाल मैंने एस लगाना है, किहड़ी वर्ब दे नाल मैंने ई एस लगाना है। पर सब तो पहला अपना ध्यान किते जाना चाहिए? सब्जैक्ट ते जाना चाहिए। हुण नैक्सट है जिवें सब्जैक्ट अगर प्लूरल होवे, आई, यू, वी, दे प्लूरल, गर्ल्स, बॉयज, ये प्लूरल ने मतलब ज्यादा, तो इको ही गल याद रखो, ये हमेशा वर्ब की फस्ट फॉर्म लगती है, कोई एस या ई एस नहीं लगना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटे भी अगर सब्जैक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फॉर्म के नाल एस या ई एस लगाना है,
ਜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਈ ਯੂ ਵੀ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਬ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉਰੇ ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਈਐਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਐਸਏਆਈਐਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਐਨੀ ਨੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਡੂ ਨਾਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਡੂ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਓ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂ, ਈਐਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਡਜ਼ ਨਾਟ। ਬੱਚੇ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਡੂ ਸਭ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਐਸਏਆਈਐਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ, ਡੂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਡੂ ਤੋਂ ਡਜ਼ ਇਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਈਐਸ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਏਆਈਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ he do not invite us, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਐਂਡਿੰਗ ਕਿਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਰਬ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਡੂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਜ਼ ਨਾਟ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਡਜ਼ ਨਾਟ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਆਈ ਯੂ ਵੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਏਆਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੂ ਨਾਟ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ। ਤਾਂ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਅਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਨਾਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਐਸ ਲਗਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਐਸ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਜ਼। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਡੂ ਤੇ ਡਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਡੂ ਲਗਾਤਾ। ਡੂ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਉਰੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਡਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਜ਼ ਲਗਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਏਆਈਐਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਆ ਏ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਏ ਈ ਦੀ। ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਈ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਵਰਬ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੀ ਸੇਵਡ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਹੀ ਸੇਵਡ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ
ਤੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਡੂ ਡਿਡ ਡਨ, ਡਿਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਵੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸਿੰਗ ਏ ਸੌਂਗ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈंने ਉਰੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਮੈंने ਕੀ ਹੈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਡ ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗੂਗੀ ਫਸਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈंने ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਿਡ ਦੇ ਇਨਵਾਈਟ ਅਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਉਰੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਵੇਕ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਂਟਰ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9569357176। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ